My dear students, in the last class we have discussed about types of quadrilateral. So different kinds of quadrilateral. Which are kinds of quadrilateral? The first one is trapezium. Next one is kite. Next, parallelogram. In this parallelogram, there are special kinds of they. Which are those one? Square, rectangle, another one rhombus. These are kinds of quadrilateral. The main kinds of quadrilateral. There are 6 main kinds of quadrilateral. Which one? Trapezium, kite, parallelogram, square, rectangle, rhombus. In these 6, these 3 are special kind of parallelogram. Because it can be derived by using parallelogram. It is nothing but this is also a parallelograms. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಂಬಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮೇ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮೇ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ kinds of quadrilateral. In this class, we are discussed about properties of these quadrilaterals. The mainly we can discuss the properties of quadrilaterals. The first one, parallelogram. First parallelogram ಅಂತನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಂಬಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೈಟ್. ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮ್. Trapezium is nothing but definition like the property pair of parallel lines is nothing but parallel sides we call it as a trapezium. Quadrilateral is a parallel. The quadrilateral is a trapezium. A pair of parallel sides are we call it as a trapezium. Trapezium ಒಂದು pair of parallel side ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಫಿಗರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. Opposite sides are parallel. These two pairs of opposite sides are parallel. ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಈಸಿ ಬರೀತೀವಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ sides are parallel. Opposite sides are parallel. This is the one of the property. Opposite sides are parallel. Which are those opposite sides? AB, DC parallel. This is the sign indication of parallel. This is the sign indication is parallel. Next one, AD is parallel to BC. AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. This is the one property. Next, another one property, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, opposite sides are equal is nothing but AB is equal to BC. Another one, AD is also equal to BC. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. That is our properties. That is our properties. One first property is opposite sides are parallel. Next property is opposite sides also equal. Next, another one, the diagonals bisect each other. The diagonals, ನಾವೇನಾದರೂ diagonal ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ can draw diagonal. These are diagonal. ಹೌದಾ? non-consecutive verticesಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಗೋನಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನಲ್ಲಿ. ಆ O ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನಲ್ಲಿ. These two are equal and these two are equal. This is nothing but diagonals are bisect each other. The diagonals are bisect each other. You understand? Diagonals are bisect each other is nothing but AO is equal to OC and DO is also is equal to BO or OB. You understand? ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡಯಾಗೋನಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ bisect each other. Bisect is nothing but two equal part. ಹೌದಾ? These two are equal and these two are part are equal. That is our third property. Next, last one, adjacent angles are supplementary. Or sum of adjacent angles are supplementary. Clear? Sum of adjacent angles are supplementary. ಏನದು sum of adjacent angles are supplementary? Nothing but ನೋಡಿ supplementary angles ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. Supplementary angles is nothing but the sum of two angles is 180 degree. We call as one of the x angle and one of the y angle. The sum is 180 degree. Then we call as a supplementary angle. The sum of two angles is 180 degree. Then we call as a supplementary angle. Adjacent angles, which are adjacent angle? Angle A and angle B also adjacent because AB is a common side of the angles. Here, angle A, angle D is also adjacent angle. Angle D and angle C is also adjacent angle. Angle C and angle D also adjacent angle. You can sum up any two adjacent angle. You can angle A plus angle B. Either angle A plus angle B sum ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ angle A angle D ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ angle B ಮತ್ತೆ angle C ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. angle C plus angle D ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ the sum of adjacent angles is supplementary. The sum of adjacent angle is supplementary angle. Supplementary.
Understand? These are all four important properties of parallelogram. Which are those are opposite sides are equal parallel. First one is opposite sides are parallel. Another one opposite sides are equal. Next one the diagonals are bisect each other at point where? At point O. At point O only bisect ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. Next last one sum of adjacent angles. The sum of adjacent angle, these two angle or these two angle or these two angle or these two angle. The sum of two adjacent angle is supplementary angle. These are very important four properties of parallel. Understand? Understand? Which are those property? Opposite sides are parallel. Opposite sides are equal. Next one, the diagonals are bisect each other. Last one, the sum of adjacent angles is supplementary. The sum of adjacent angle is supplementary. ಮರಿವಾ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಹ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ adjacent angle is supplementary. Next one, rhombus. Next to rhombus. Rhombus is nothing but quadrilateral. Quadrilateral is a rhombus. Quadrilateral is said to be rhombus. All sides are equal. All sides are equal. As P, Q, R, S ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ rhombus. All sides are equal, they will call as a rhombus. That's all. Name. For example, ಇದು 3 cm ಇದೆ, ಇದು 3 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಇರುತ್ತೆ. That's all. Either we can choose 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. But ಇಲ್ಲಿ angle ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು rhombus. Angle ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು. But opposite angles equal ಇದೆ. ನೋಡಿ. Parallelogram ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Here also diagonals are bisect each other, and also the sum of adjacent angle is supplementary. Here also same. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, all the properties of parallelogram. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ rhombus. Rhombus is satisfied all properties of parallelogram. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನದು ಕಂಡೀಷನು? ಏನಂದ್ರೆ the diagonals are perpendicular to each other. The diagonals are perpendicular to each other. That is another one new property. ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, these are equal. Opposite angles are equal. Opposite sides and angles. ಇಲ್ಲ, opposite sides and angles. Opposite sides and angles. Opposite side ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನದು? The diagonals are perpendicular to each other. The diagonals are
perpendicular to each other. Perpendicular is nothing but 90 degree. Perpendicular is nothing but 90 degree. At point O, each angle obtained at intersection of these two lines, or these two diagonals, or these two line segment intersect at point O. In this point O, each angle obtained is 90 degree. Here this one is also 90 degree, this one is also 90 degree, this is also 90 degree, this is also 90 degree. That is our new condition. ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ನು? ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ intersect or is nothing but the diagonals are perpendicular to each other. The diagonals are perpendicular to each other. This one is the rhombus new condition. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ and also parallel, and opposite angles are also equal. And diagonals are bisect each other, the same condition. And also the diagonals perpendicular to each other, but still perpendicular to each other. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 130 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ all angles intersecting all angles are 90 degree. Understand? ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನಲ್ಲಿ 4 ಆಂಗಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ 4 ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. That is the meaning of this one. The diagonals are perpendicular to each other. Understand? Next one, rectangle. This is the board is a rectangle. I not ನೀವು ಹೇಳಿ A B C ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯಿತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. The quadrilateral is said to be rectangle. Opposite sides are equal and parallel, and also all angles are 90 degree. That is our rectangle. Or is nothing but parallelogram and different ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. A parallelogram having all angles right angle. Parallelogram having all interior angle right angle ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. Opposite sides are parallel and also equal. Opposite angles also equal. This is also 90 degree, this is also 90 degree, this is opposite angles are also equal. Then diagonals also bisect each other. The diagonals also bisect each other. Agare all properties of parallelogram. ಸರ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರಾಂಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಂಬಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. recall ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ. all properties of parallelogram is the name. These are 4 properties, including this property we call as a rhombus. And all properties of parallelogram is the name. These 4 property. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋದು the diagonals are perpendicular to each other ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? all angles are right angle. All angles are right angle. ನೋಡಿ 90 degree is nothing but 90 degree.
all angles are equal, all angles are right angle, all angles 90 degree ಅಂತ ಬರಲು ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ AC A is nothing but AC is equal to BB. The diagonals are equal. These two diagonals are equal. ಅದರಿಂದ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸರ್ ಅದು ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಂತ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಂದ ಸಾಕಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The diagonals are equal. Here the diagonals are equal and all angles are 90 degree or right angle are equal. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಾವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಆಲ್ is nothing but diagonals are equal. There are two diagonals are there. Those two diagonals are equal. ಎರಡು diagonals ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. This is the rectangle condition. Next, here ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ A B P P Q R S. Here all sides are equal. Nothing but quadrilateral having all sides are equal and all angles are 90 degree. We call it as square. Or parallelogram and define ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ a parallelogram having all side and angles are equal. That's all. Yeah. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ opposite sides are parallel as, opposite sides are equal as, opposite angles are equal as. Next, diagonals are bisect each other as. The diagonals are bisect each other. The diagonals are bisect each other agidava as. Then the sum of adjacent angles, the sum of adjacent angles is supplementary as. The sum of adjacent angle is supplementary. Here also the sum of adjacent angle is supplementary. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ all properties of parallelogram ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆಯಬಹುದಾ? all properties of parallelogram. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್. ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಬಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀವಿ. ರಾಂಬಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೋಣ. all angles are right angle. All angles are right angle as all angles what angle is right angle is nothing but rectangle condition. Rectangle condition. Next another one, diagonals are equal as. Diagonals are equal is nothing but PR is equal to S. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ all properties of parallelogram ಆಗಿದೆ, ರಾಂಬಸರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಆಗಿದೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾಂಬಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
The square is satisfied all the properties including parallelogram, rhombus, rectangle. These ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಂಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಂಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ರಾಂಬಸ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ because diagonals are perpendicular ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? These are very very important properties. These are very 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 important properties. Next one, last one, kite. Kite ನೋಡೋಣ. This one is a very long condition for satisfying kite. ನೋಡಿ, kite ಅಲ್ಲಿ two adjacent sides, two pair of adjacent sides are equal. Two pairs of adjacent sides are equal ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. that will be called as a kite. That will be called as a kite. ಇಲ್ಲಿ parallelogram ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ because of these three are special kind of parallelogram. Here this one is separate. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the diagonals are perpendicular to each other. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಂತೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾವೇನೇ ಕೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ those two diagonals are perpendicular to each other. That is the one of the property. Next one, one of the diagonal bisect of other. One of the diagonal, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, AC diagonal AC bisect diagonal BD because of these two are equal. B and O and O and D or BO DO is equal. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು AC diagonal ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ bisect of other. One of the diagonal AC is bisect other diagonal BD. The BD diagonal bisect BO and DO. BO and DO. These two parts are equal part. This is the minimum condition of kite. Square ಕೂಡ kite ಆಗುತ್ತೆ because of these two adjacent sides. These two adjacent sides are equal. This is also kite, but minimum condition ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಏನದು? ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವೆರಡೂ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. The two diagonals are intersect at 90 degree. Next one, another one condition, one of the diagonal bisect of other. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗೋನಲ್ಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿ. ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಎ not equal to angle C. Angle A not equal to angle C. But ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ಲು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ BD diagonal of the adjacent angle angle B angle D. These two angles are equal. ಎರಡು angles equal ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು that two angles will be not equal. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪೈಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are all the main properties of these 5 types of quadrilateral. Another one, trapezium. Trapezium is the minimum condition. Pair of parallel sides. Pair of parallel sides is quadrilateral. Having pair of parallel sides, then we call as a trapezium. A trapezium ಮುಂದೆ types ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, isosceles, non-isosceles. Next ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. But these are main 5 types, including properties. ಬಹಳ ಈಸಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. another one, opposite sides are equal and opposite angles are also equal. Sides equal, angles equal. Next one, third one, the diagonals bisect each other. Diagonals bisect ಆಗಿರ್ತವೆ. Next, last one, sum of adjacent angle. The sum of adjacent angle is supplementary angle. Is nothing but 180. ಮತ್ತೆ ರಾಂಬಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿಯರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ rhombus and also all properties of rectangle. This square holds good. Then the kite. The diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular to each other. Either is nothing but intersect at 90 degree. Next one of the diagonal bisect of other. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಬೈಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ opposite angles is nothing but adjacent angles are equal. Then non-bisected diagonal opposite and adjacent angle is not equal. These are main properties of quadrilateral types. Of quadrilateral. Right.